اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے اس آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کی کلاس کورس 2 صفحہ 4 اشارہ سی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ عید کیسی گزری؟ جی الحمدللہ بہت اچھی زندگی ابھی گزر رہی ہے۔ یہ بڑی عید ہے، یہ کافی لمبی ہوتی ہے، جب تک گوشت ہے عید چل رہی ہوتی ہے، تو امید ہے یہ عید ابھی تک چل رہی ہوگی۔ چلیے آج بھی کاشف جو ہے وہ آؤٹ ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی جگہ جو ہے سبق کو کسی طرح جو ہے آپ کے ساتھ مل کے پورا کروں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سبق کی طرف۔ کورس 2 میں ہم نے سورہ بقرہ جو ہے وہ شروع کی ہے، اور قرآن پاک کے پہلے جو ہے 5 صفحے جو ہیں ان میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اس میں متقین کا، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن اور آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اب تک جو ہے ہم نے پڑھا ہے یہ کہ ہم جو ہے ان 5 صفحوں کو اپنی ہاتھ کی ان 5 انگلیوں پہ لیتے ہیں۔ پہلے صفحے کے پہلے تھم پہ یعنی انگوٹھے پہ، پھر دوسری انگلی پہ، پھر تیسرا صفحہ، چوتھا، پانچواں۔ تو اب آپ میں سے کون مجھے بتائے گا ہاں جی پہلے صفحے کے کیا جو ہے اشارے پڑے تھے؟ جی ناہیدہ سے۔ چلیے سسٹر بتائیے جی۔ انمیوٹ ہے کیا بات؟ چلیے میں نے انمیوٹ کر دیا، آپ انمیوٹ ہو جائیے، شاید بند تھی۔ سسٹر آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے، آپ ہاں بتائیے اشارے پہلے صفحے کے، بولیے۔ اللہ کی دوبارہ تعریف، انمیوٹ ہو گیا جی۔ متقین کے لیے دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت۔ جی یہ تھا اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ متقیوں کی صفات۔ اچھا جی اب دوسرے صفحے کے کون بتائے گا؟ ذرا کوشش کریں جلدی جلدی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہو نہیں رہا تھا۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور 2 روپے۔ ویری گڈ، یعنی یہ تھے کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف 2 روپے۔ اور تیسرے صفحے کے کیا تھے بھائی؟ جی میں بتاؤں سر؟ جی پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ گڈ، تو یہ ہو گیا آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ یہ 3 صفحے ہم پڑھ چکے۔ چوتھا صفحہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اس سے پہلے ان 3 صفحے کے جو ہے مختصر اشارات لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ دوسرے صفحے میں تھا کافرین، منافقین، فسادی، 2 روپے۔ اور تیسرے میں کیا تھا؟ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ یہ تو ہمارے 3 صفحے پہ گیا۔ آئیے اب چوتھے صفحے کے جو ہے اشارات کون مجھے بتائے گا؟ ہاں جی بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ ویری گڈ، یہ آپ کے سامنے آگے دیکھ لیجئے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ یعنی یہ چوتھا صفحہ جو ہے وعید و بشارت، مچھر کی مثال اور گمراہ کون، کفر کیسے۔ اور اس کے مختصر جو اشارے کیا تھے؟ مختصر اشارے تھے مچھر، گمراہ اور کفر۔ الحمدللہ، یہ آپ کو یاد ہے، اگر نہیں ہے ان کو آپ بار بار دہرائیے تو انشاءاللہ یہ پختہ ہو جائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ جب آپ حفظ کرتے ہیں، اسے زبانی یاد کرتے ہیں، تو یہ اشارے آپ کو جو ہے وہ ربط بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے اور وہ ذہن چل پڑتا ہے۔ تو آج کا جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ اشارہ پڑھنا ہے گمراہ قوم۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس قرآن سے فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اب یہاں فاسقین کی صفات بیان کی گئی۔ صفات تو نہیں ہے، مطلب ان میں کیا علامتیں ہیں، کیا ایسی خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے متقیوں کی جو ہے نا صفات پڑھی تھی۔ متقیوں کی صفات کوئی دہرا سکتا ہے؟ اینی باڈی کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو پڑھا تھا؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، آخرت پہ، رسالت پہ یقین رکھنا، غیب پر ایمان اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ گڈ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو فسادی ہیں، مفسد لوگ ہیں، ان کی کیا ہے۔ تو آئیے لیتے ہیں، پہلے جو ہے تلاوت دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ الحمدللہ، یہ ایک بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے معنی بہت زیادہ۔ کیوں؟ ایک طرف ہم نے متقیوں کی صفات پڑھی تھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ جو ہے بیان کر رہے تھے۔ یہاں جب مفسدین کی بات ہوئی تو آپ کو دیکھنے میں تو بہت چھوٹا سا جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن معنی کے حساب سے یہ سمندر کی طرح ہے۔ آئیے دیکھتے کیا۔ پہلے تو یہ دیکھ لیجیے رواں ترجمہ کہ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ وہ جو ہے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی خوبیاں ہیں یا صفات ہیں، کیا کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور یہ تینوں ہی کام اتنے بڑے ہیں کہ وہ 5 صفات جو متقیوں کی تھی وہ اس کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آئیے پہلے الفاظ دیکھتے ہیں۔ ہر لائن میں کتنے نئے الفاظ آ رہے ہیں؟ 4، 1 1۔ اوسطاً اگر ہم دیکھیں تو یہ 6 ہیں، یعنی ہر لائن میں اوسطاً 2، یعنی 3 سے کم الفاظ آئے ہیں۔ تو قرآن سیکھنا بہت آسان ہے۔ آئیے پہلے جو ہے ہم ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد، اس کے بعد، میثاق ہی، میثاق یعنی جوڑنے، مضبوط کرنے، یعنی عہد کے بعد اس کے، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، ما، وہ، امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا، امر یعنی حکم، بھی ہی، اس کے ساتھ، این یوصل، کہ اس کو ملایا جائے۔ یہ وصل سے ہے، جیسے اردو میں ہوتا ہے وصل وصال، یہ وہی لفظ ہے۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، ہم الخاسرون، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آئیے لفظی ترجمہ لیتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو، ینقضون، ینقضون، یہ جو ہے نون قاف دال اس کا مادہ ہے نقدہ، نقدہ، اس نے توڑا۔ اب اگر یہ ینقضون ہے مضارع، یہ جو ہے بعد نصرہ کے اوپر آتا ہے، اس کا وزن نصر ہے۔ تو اگر نقدہ تھا تو یہ جو ہے نقدہ یعنی ینقضون کا ماضی کا جمع کیا بنے گا؟ ہاں جی، ہمت کریں، کون جو ہے وہ بتائے گا؟ دیکھیے نقد سے جو ہے نقدو، یعنی ماضی میں جمع یہ ہوگا، اور امر اس کا کیا ہوگا؟ نقدہ ینقدو، کیوں باب نصرہ سے آ رہا ہے؟ یاد رکھیں جتنے بھی افعال باب نصرہ سے آئیں گے ان کے امر میں پیش سے بنے گا۔ اگر حمزۃ الوصل لگے گا پیش کے ساتھ ہوگا، جیسے نصرہ ینصر، انصر، نقدہ ینقدو،
उनकुद जी। अच्छा, अब अहद, अहद कहते हैं अहद को। यहाँ ये अहद जो है ये बहुत अहम है। बाज लोगों ने इस अहद को जो है यौम सब्त से जोड़ा है। यौम सब्त क्या था? अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को इकट्ठा पैदा किया, जितने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक आने वाली तमाम अरवाह जो है उनको इकट्ठा पैदा किया और फिर उनसे कॉल दिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा कालू बला, कि नहीं आप हैं। और फिर वो जो है रूहों ने सीधा किया, जिसने सीधा किया वो मुसलमान हो गए, जिन्होंने नहीं किया अकड़ गए, वो कुफर में चले गए। बहरहाल ये एक बड़ी लंबी तफसीर है। तो ये यौम सब्त का जो अहद है ये हमारे अंदर लिखा हुआ है, हमारे जो है जीन्स के अंदर लिखा हुआ है। और जब हम इस अहद के खिलाफ कोई काम करते हैं या कोई भी शख्स करता है, चाहे वो मुसलमान हो या ना, तो उसके अंदर एक खटका पैदा होता है, उसको फील होता है कि ये जो काम मैं करने लगा हूँ ये सही नहीं है। उसे कोई नहीं बता रहा होता, लेकिन वो जो रूह ने उस वक्त जो अहद किया था अल्लाह ताला से, वो उसके अंदर खटकता है। तो ये उस अहद की बात होती है। और दूसरा कुछ कहते हैं नहीं, ये वो अहद नहीं है, ये वो अहद है जो तमाम अंबिया ने, तमाम रसूलों ने अपनी उम्मतों से लिया। कि अपनी उम्मतों से क्या अहद लिया? कि तुम जो है अल्लाह ताला को एक मानोगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, उसके अमर नहीं पर जो है वो चलोगे। ये जो अहद है, ये जो हम कलमे पढ़ते हैं, हम अहद करते हैं अल्लाह ताला से, इससे वो ये मुराद है। बहरहाल कोई भी हो, एक अहद का हवाला आ रहा है। क्यों? मिन बाद, यानी उसके बाद, मिसाके कि उसको मजबूत किया था, यानी अल्लाह ताला ने इसको मजबूत किया था। लेकिन क्या है, वो लोग क्या करते हैं? इसे तोड़ देते हैं। कौन से लोग तोड़ देते हैं? आइए देखते हैं। जी वह फासिक यक्तूना, यक्तूना कता से है। कता के मैंने कता कलामी, जैसे उर्दू में हम नहीं कहते कता कलामी, बात को काटना। कता इसका माजी है, यक्तूना जो है वो मुदारे है। जमा इसका माजी ने जमा किया होगा भाई, कताऊ कताऊ। और ये फतह, बाप फतह के ऊपर आता है, तो इसका अमर क्या होगा? इक्ता ये याद रखिए, सवाए नसारा के जितने भी अफाल हैं उन सब का अमर जो है जेर के साथ, चाहे वो बाप जो है फतह है, चाहे बाप दरबा है, चाहे बाप सफे, उन सब के अमर में जेर के साथ अमर बनता है। और बाप नसरा में सिर्फ पेश आता है। बस ये एक चीज काम की है। तो आइए देखते हैं, माँ अमर होगा। माँ क्या? जो हमारा हुक्म अल्लाह ने दिया, यानी अल्लाह ने क्या हुक्म दिया था उसके साथ, यानी उस अहद के साथ ये हुक्म था कि तुम जो है मेरे रसूलों की इत्तबा करोगे, मेरी भेजी हुई किताबों और मेरे भेजे हुए जो है पैगाम को जो है फॉलो करोगे, उस पर चलोगे और उसके खिलाफ नहीं चलोगे, यानी कुफ्र शिर्क नहीं करोगे, सिर्फ उसी को माबूद। ये अहद था, यानी वो जो यौम सब्त का अहद था, चाहे अंबिया की तरफ से उस अहद में यही एक बात होती थी, जब भी कोई नबी रसूल किसी को जो है वो दीन की दावत देता और वो दीन कबूल करता, तो वो उसको ये अहद लेता। किस चीज का अहद? कि तुम अल्लाह के सिवा किसी को शरीक नहीं करोगे, तुम जो है उसके जो है अमर नहीं पर चलोगे और तुम जो है तमाम बुराइयों से बचोगे। मतलब एक अहद होता था। ये अहद जो है उसको वो कह रहा है, क्या कहता है? आइन यूसिला, कि उसे मिलाया जाए। यूसिला ये क्या चीज है भाई? हाँ जी, ये भी एक अजीब चीज आगे आई है। यूसिला कौन बताएगा? वसल से वसल से है, यू आर राइट, वसल मसाला से है, लेकिन ये है क्या? इस फेल है, फेल है। और कौन सा फेल है? माजी है, मुदारी है? बोलते मजबूल है। यस, मजबूल। अब आपने होशियार हो जाना है, जहाँ फेल आ जाए और उसके पेश है, या तो वो मजबूल होगा या उसके आगे पीछे कोई ऐसा आमिल होगा जिसकी वजह से वो वहां पे पेश आ है, वो आपने पहचाना है। अब ये आइन की वजह से तो पेश आने से रहा। पेश लाने वाले अल्फाज और होते हैं, वो जब आप QC 4 में जाएंगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि किन की वजह से जो है कैसे जो है। यहाँ सिर्फ आप याद रखें ये मजबूल है,
کہ اسے ملایا جائے. کسے ملایا جائے؟ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں جی اللہ کے عہد کو عہد کی طرف. مضبوط کر کے. عہد کی طرف. اچھا چلے ابھی آگے آ جائے گا. وَيَفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں. ہاں جی کون بتائے گا؟ یفسدون یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے حرف ہے. فسدا جی فسدا کا مزارع اور فسدا کا مزارع فسدا فسدہ کا مزارع جمع. مجہول ہے سر. مضارع جمع ہے. اوکے. فی الارض زمین میں. اب یہ الارض جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں فعل حرف ہے. پراپر ناؤن. زمین میں جی ناؤن ہے. ہاں الف لام آ گیا. اسم ہے پراپر ناؤن. پراپر ناؤن ہے. مطلب پراپر اسم کی ناؤن. علامت آ گئی. تو یہ دیکھیں ہم الخاسرون وہ سب خسارے میں. یہ ہم کا جو ضمیر ہے یہ جمع یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ پکڑیں. وعدہ توڑنے والے کی طرف. وعدہ توڑنے والے کون ہیں؟ لوگ فاسق لوگ فاسق. فاسق نافرمان. پوری آیت میں اہم لفظ یہ یفسدون ہے. جس کی بات یہ ضمیر بھی اس کی طرف جا رہی ہے اور یہ یفسدون بھی اسی کی طرف جا رہا ہے اور یفسدون بھی اسی کی طرف جا رہا ہے اور الخاسرون جو ہے یہ بھی انہی کی طرف ہے. اب یہ مجھے بتاؤ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ چاروں چیزیں جو ہے یفسدون کیا چیز مجھے نظر آ رہی ہے آپ کو بھی نظر آنی چاہیے؟ سارے گمراہ نظر آ. دیکھو یہ کیا ہے اس کی پہلے تشریح کریں. یہ ہے جمع کا صیغہ. ٹھیک جمع غائب کا صیغہ آ رہا ہے. یا آ رہا ہے نا اس طرف جا رہا ہے نا یا جمع. ینقضون کہاں جا رہا ہے؟ وہ بھی جمع. جمع. یکتون تونا جمع وہ بھی جمع ہے. خاسرون بھی جمع. ہاں تو یہ خاسرون بھی جمع. سارے کے سارے جو ہے جمع جو ہے وہ ان کو اکٹھا ہو گیا. اس کا مطلب اس پوری آیت میں جو اہم لفظ تھا پہلے ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے پھر باقی چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے. تو اس کو جوڑنے سے ہمارے پاس کیا گیا؟ فسادی جو تھے جو دو رخے والے لوگ ہیں ان کی جو ہے اللہ نے علامتیں صفات بتا دی. یعنی ان میں کیا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں قطع کرتے ہیں لوگوں کے حکم کو جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ رشتے کو مضبوطی سے تھامو. اور وہ کیا کرتے ہیں دنیا میں فساد لاتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو نقصان. دیکھیں الخاسرون بھی جمع آیا. کیوں؟ یہ جمع کے لیے تھا. تو یہ جو قرآن کے اندر جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس کو جوڑنا شروع کرتے ہیں تو ہم اس طریقے سے جوڑتے ہیں. یعنی کسی پوری آیت میں پہلے ایک یا دو یا تین اہم چیزیں یا اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے. اس کو ہر چیز لوٹ رہی ہوگی آگے سے بھی پیچھے سے. دیکھیں ینقضون یہاں اس کے لیے جا رہا ہے کیونکہ یہ اللہ زینہ جو ہے اس کے بعد صلہ آئے گا. یہ صلہ موصولہ والا ہے. ماں جو ہے اس کے بعد صلہ ہے. یہ آپ آگے کی کلاسوں میں پڑھیں گے. تو یہاں کیا ہے ینقضون اس کی طرف آ رہا ہے. ینقضون اس کی طرف آ رہا ہے. پیچھے سے ہم کی ضمیر جو ہے اس کو لے جا کے اس سے ملا رہی ہے. بہت چھوٹی سی آیت تھی میں نے کہا لیکن اس کے اندر اتنے معنی اللہ تعالیٰ نے اتنے اہم طریقے سے جوڑے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. ان میں سے چیزوں میں دریا بند کیا. پوری تشریح پورا جو ہے وہ تفصیل چاہتا ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. ہاں جی یہ الخاسرون اس کا واحد کیا ہے؟ خسارہ الخاسرون کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے. اسم اسم ہے تو اس جمع کا ہے. واحد کیا ہوگا؟ اسم ہے جمع ہے. خسارہ الخاسر. الخاسر الخاسر. یہ الخاسر یا خسارہ ہم نے کہیں فاعل پڑھا ہے کی- پہلے کسی بن میں. فائل کی جمع. ہاں جی کہاں پڑھا تھا؟ نہیں پڑتا ہے کیونکہ بچے کی کمر جو ہے نا بالکل ایسے بیچارے کی گول نہیں پڑھا. جاتی ہے. سانا لفی خسر. ہاں ان الانسان یہ خسر جو ہے اسی سے الخاسرون ہو گیا.
یہ ہم پڑھ چکے ہیں, یہ واحد اس کا پڑھ لیا تھا, آج جمع بھی پڑھ لیا. پہلے ہم نے جو ہے اس کو ہم نے نکرا یعنی عام حالت میں پڑھا تھا, آج اس کو ہم نے معاشرہ میں بھی پڑھ لیا. تو یہ چیزیں آپ نے پیچھے سے جوڑنی ہے, لنک کرنی ہوتی ہیں کہ کوئی لفظ آیا پہلے کہیں ہم نے پڑھا ہے, ہاں پڑھا ہے, اگر پڑھا ہے تو کیسے پڑھا ہے, ایک ہے, واحد ہے, جمع ہے, مذکر ہے, مؤنث سے کیسے. ان الانسان لفی خسر, اس کو اب لا کے یہاں جوڑے, اس آیت کے ساتھ جوڑ کے مجھے بتائیں کیا سمجھ آیا, کیوں یہ حوالہ ہم دے رہے ہیں. یہاں تو اس نے دیا نا یاد کرنے کے لیے, لیکن یہ یاد کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی بات کی جا رہی ہے. جب یہ صورت ہم نے پڑھی تھی تمام انسان خسارے میں, اس کا مطلب یہ ہے یہ جو مفسدین ہیں, یہ جو خاسرین ہیں, یہ کیا ہے, یہ تمام انسانوں کو جو ہے کور کرتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر یہ چار شرائط پورے کوئی انسان نہیں کرتا, وہ ان تمام جو ہے الخاسرون میں شامل ہو جاتا ہے. اور الخاسرون کون ہیں, وہ ہیں جو مفسدون میں داخل ہوتے ہیں. مفسدون کون ہیں, جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, جو رشتے ناطے کو جو ہے کاٹتے ہیں, اللہ کے حکم کو جو ہے وہ توڑتے ہیں, اور یہ جو ہے دنیا میں فساد لاتے ہیں. یعنی وہ پھر تمام خسارے والے انسان آخر میں مفسدین میں تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ خسارے والے, خسارے کا مطلب آخرت کا بھی جو ہے گیا, دنیا کا بھی گیا. خسارہ کا جب ہم ترجمہ تشریح کر رہے تھے وہاں ہم نے کہا تھا ایسا نقصان جس میں نفع کے علاوہ اصل رقم, اصل سرمایہ بھی چلا جائے, تو یہ اصل سرمایہ آخرت ہے. تو یہ وہاں اس سے جو ہے یہ اس طریقے. تو قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے آپ نے پہلے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اس سے ملتے جلتے لفظ آتے ہیں, تو فوراً ذہن وہاں جانا چاہیے کہ وہاں کیا بات ہوئی تھی, وہاں کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان الانسان لفی خسر, اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, خاسرون کون ہیں, خاسرون یہ ہیں جو مفسدون ہیں. مفسدون کون ہیں, جن میں یہ صفات ہے. اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد جو ہے اللہ کا حکم ہے کہ اسی کی عبادت اور اسی کی اطاعت کی جائے. یہاں اس عہد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کیا اور یہ عہد لیا تھا یوم صبح. جب بھی انسان قرآن و حدیث کی بات کو سن کر دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے, تو یہ اس عہد کا اثر ہوتا ہے. حق جاننے کے بعد حقانہ اصل میں اللہ سے کیے گئے وعدہ کو توڑنا ہے. قیامت کے دن اللہ بتا دے گا کہ کب کب کس انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا. اللہ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ وہ خاندان کے تعلقات کو برقرار رکھنے کا بھی خیال نہیں رکھتے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا جس نے اس کو پیدا کیا ہے یا اپنے قریب ترین رشتہ داروں کا جو اس کی پرورش میں حصہ دار رہے ہیں ان کا بھی خیال نہیں رکھتا, تو اس کی باتیں اور اس کے کام اسے فساد کی طرف لے جائیں گے. ہمیں اپنے آپسی تعلقات کو جو ہے برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں, کامیاب ہو سکیں اور ناکامی سے بچ سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاتل, یعنی قطع کرنے والا, تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. فاسقین نقصان اٹھانے والے ہیں, ان کو دل و دماغ کا حقیقی سکون نہیں ملے گا, رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کی محبت نہیں ملے گی, اور سب سے اہم یہ کہ وہ جنت کی ہمیشہ کی خوشی سے محروم رہتی ہے. تو جی یہ کچھ سوال جواب ہیں, آئیے انہیں دیکھ لیتے ہیں, ترجمہ کیجئے. جی بی اور ڈی, بی اور ڈی, جی بی اور ڈی, بی اور ڈی, اے اور بی دونوں. اے اور بی. یہ دیکھیں ینقضون مضارع ہے, دو ترجمے ہوں گے, وہ سب توڑیں گے, وہ سب توڑتے ہیں. سب توڑتے ہیں. یقونا کا بتا دیجئے, اور وہ سب کاٹتے ہیں, وہ سب کاٹتے ہیں, وہ سب کاٹیں گے, وہ کاٹے گئے بھی چیز. بی اینڈ بی سی. اینڈ سی. اے اینڈ سی. بی اینڈ سی, وہ سب کاٹتے ہیں, وہ سب کاٹیں گے, دو ترجمے ہوں گے. چلے ترجمہ کیجیے. اللہ, اللہ نے حکم دیا, اللہ حکم دے گا, اللہ حکم دیتا ہے, اللہ حکم نہیں دیتا ہے. ماضی کا صیغہ, اللہ نے حکم دیا. وَيُفْسِدُونَ, اور وہ فساد پھیلاتا ہے, وہ سب فساد پھیلاتے ہیں, اور وہ سب فساد پھیلاتے ہیں, اور وہ سی اور ڈی, بی اینڈ ڈی. بی اینڈ سی ڈی. اینڈ ڈی, بی اینڈ ڈی.
اور وہ سب فساد اور وہ سب فساد پھیلاتے ہیں. اور وہ سب ساتھ آئیں گے. عہد اللہ انسانوں کے لیے اللہ کا مستقل حکم ہے کیونکہ پہلے سال تسلیم ہم کرنا اس کی اطاعت کرنا سارے سارے ساری all سچے سکون کو دی کے سچے سکون میں رشتے داروں کی سچی محبت کو جنت میں ہمیشہ سارے جنت میں ہمیشہ میں ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ رشتے داری کو توڑتے زمین میں فساد پھیلاتے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. ABCD. سارے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ خدا کون ہے. لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں. اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے برے رکھتے اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی لوگ نقصان پہنچانے والے ہیں. تو یہ جو امید کر لیجیے جن کا شروع ہو رہا ہے کہ آئیے اتباق لیتے ہیں. فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ وہ سب اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو آئیے گہرے مطالعے تصور کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق دے. رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرما. ہمیں اصلاح کرنے والا بنا. دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی دے. اور کیا پلان بنائیں گے؟ مثلا انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا. میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بنوں گا یا ہوں گا. آئیے جی اسماء اور افعال کو لیتے ہیں. جی اس میں ایک اسم ہے احد. احد سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اسم ہے میثاق. اب میثاق کی جمع کیا ہوگا بھائی؟ میثاق کی جمع امساک. مواثیق. مواثیق کے ساتھ امساک بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ مواثیق جو ہے تو آپ اسے یہ پکڑ کر لیجیے. پھر ہے ارض. ارض کی جمع کیا ہوگا؟ ہاں اور اراضی کے علاوہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ اراضی کو پکڑ کریے. الخاسرون. جی یہ جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ خاسرون خاسرین. اب آ جاتے ہیں 3 سے حرف والے صحت مند افعال کی طرف. ینقضون. نقدا. نقدا میں نے کہا تھا یہ باب جو ہے نصرہ سے آتا ہے. نقدا بھی اس کی 6 چابیاں بنائیے. نقدا ینقضو نقدا ینقضو انقض. ناقد منقوض. آپ کو پچھلے سبق میں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے کوشش کریں پہلے 3 کو اکٹھا پڑھے پھر چھوٹا سا وقفہ دے پھر 3 کو پڑھے. اسے پڑھیے دہرائیے. نقدا ینقضو انقض. ویری گڈ. اسے آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اس سے آپ نہیں پڑھیے اور ناقد منقوض نقد بھی پڑھ سکتے ہیں. اگلا ہے جی یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے کون سا آ رہا ہے پھر قطع. قطع جو ہے یہ باب فتح پہ ہوتا ہے. چلے جی اس کا جو ہے دیکھتے ہیں. یہ چاہیے اور اس کے ساتھ مقصود کیا آ رہا ہے؟ اگلا آ رہا ہے ہمارا. یہ تو صحیح والا خط کون سا ہمارا ہمارا یامرو عامر مأمور
हमारा, यामुरून, गुर, आमिर, मामूर, अमर। अगला इसम जो है जी आता है गालिबन जी فاسرا फसीरा, यफ्सरू, खासिर डैश, डैश खुसरान। अच्छा, ये है बात सामिया से। मैं इसलिए रुक गया था कि मैं आपको का मौका देना चाहता था कि आप इसको सही तलफ्फुज़ से करें। ये खतरा नहीं है, खासिरा, खासिरा, तीन के नीचे जेर की आवाज ले जाती है। ये समय तो बात भी चाहती है, हम बड़ी याद से करते हैं क्योंकि इनके नीचे जो है सेकंड हाथ के नीचे जेर होता है, एंड करने के नीचे जो है जेर होता है, तो इसकी जेर की आवाज लानी होती है। खासिरा, खासिरा, यख्सरू, यख्सरू, इक्सिर, खासिर डैश खुसर, खुसर। चलिए अब दोहराइए, दोहराइए क्योंकि ये अहम है। खासिरा, यख्सरू, يخسر 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 इक्सर, खासिर خسر डैश, खुसरन, खासिरून डैश, इसलिए कहते हैं कि आपको याद रहे कि इसका मफूल नहीं है। खासिरुन डैश, खुसर, खुसरान। अब लेते हैं कमजोर अफाल। कमजोर अफाल में एक ही आया है, वसला। तो वसला जो है ये किसके पैटर्न पे है, कौन बताएगा? ज़राबा, ज़राबा के ज़राबा, के पैटर्न पे इसे बनाए। वसला, यसीलु, सिल, वासिल, मौसूल, वसूल। ये सामिया क्या है? सामिया से हाँ जी, वसला यासिलु सिल, वसला यासिलु सिल, इसके साथ जो है हमज़तुल वसल नहीं लगता। और वासिल, मौसूल, वसल और वसाल, ये इसके थे। आइए अब सवाल लेते हैं। कता का फेल मुदारे बताइए। यक्तऊ, कतऊ, इक्ता, यक्तऊ, ABCD। डी यफ्तऊ, डी 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 यख्सरू से फेल अमर बनाइए। इख्सर, इख्सर, खिस्रा, यख्सरू, ABCD। बी बी इक्सर, इक्सर। मिसाक की जमा बताइए। मिसाकुना, मुआफिक, बी। मुआफिकुना, मिसाकात। बी बी, बी बी अब आगे आ गया वक्फा। अब आपका अगर कोई एक आध सवाल है तो आप पूछ लीजिए। दरमियान में मुझे इन सवालों के लिए नहीं रोकिएगा। वो हाँ, वाकई में जब आपके सवाल जवाब होते हैं उस तक आप भले जो मर्जी। अब आता है कि मेरे पास ये स्लाइडें हाथ में है, आप कोई सवाल करते हैं तो मैं फौरन मुतलका स्लाइड करता हूँ। तो मैं बी पार्ट पे चल जाऊंगा, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है पीछे। या पूछिए कोई सवाल अगर है। अगर यस, आत्मा चौधरी। नसारा यंसुर, इसका हमने उनसुर, इसका जो अमर बनाना है ना वो पेश के साथ बनेगा उनसुर, और जिनके जेर के साथ बनने हैं वो दोबारा बता देगा। सिस्टर, ये आपको अभी मैं जब ग्रामर का पार्ट पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ भी इसको बुझा दूंगा। ये आजकल हम जो है जो ये पढ़ रहे हैं पढ़े पीछे, फिर उसके बाद पिछली बात ये जो है नसरा के पढ़े थे। आज जो है इंशाल्लाह हम ज़राबा के जो है अफ़ाल करेंगे। तो ये जब अफ़ाल हम पढ़ा रहे होते हैं हाँ, आपको मैं एक बार फिर बताऊंगा कि ये हमने अगर 4 जो है बनने सीखे थे कौन कौन से, ये आप मुझे बताएंगे। मुझे तो याद नहीं है, मैं तो भूल गया। आप बताओ कौन से। हासिरा का मतलब कि वक्त नुकसान पाया। आत्मा चौधरी, आप बताइए कौन से 4 अबवाब आपने किसी बन में पढ़े थे? जरा आपका माइक कंफ्यूज नहीं है, आप बता सकते हैं, बताइए। चले कोई और बता दे, उसके यहाँ शुरू हो। फतह, नसरा, दरबा, सामिया। यानी उसी वन में हैं यही 4 अबवाब पढ़ाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? फतह, नसरा,
दाराबा, सामिया, ये चार हम पढ़े। इन चार अबाब में से वाहिद नसर है जिसके तमाम जितने अफाल हैं उनके अमल करते हुए अगर वतन लगेगा तो उसके पेश आए बस। बाकी जिन तीनों यानी फतहा, दराबा, सामी से जितने भी बनेंगे अगर उनके साथ जो है हम सब मसल लगेगा वो शेर के जबर के साथ। अगर कहीं जबर खास वजह होती है और वो वजह पे ढूंढनी पड़ती है कि क्यों जबर आया, हमें हमेशा इन चारों अबवाब में पहले के यानी नस्ल के ऊपर पेश, हमजा पे और जो है तीनों के ऊपर जेर आता है हमेशा। हाँ, कुछ कहीं एक खास हालतें हैं वो आपको बहुत एडवांस लेवल में जाकर पाई जाएंगी, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है जानने की। तो लिहाजा ये आप सिर्फ इतना ही पक्का कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी आप अगर हमें यही बता दें जी बाब नसरा है तो यहाँ जो है अमर में जो है पेश आए। चलिए आइए दूसरा हिस्सा लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस हिस्सा दोहम ग्रामर में हम अफ़ाल का इआदा करते हैं और इसके अलावा आज जो है सफ़ा 4 इशारा 3C में जो है यानी इशारा C में देखेंगे कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो नसारा और दराबा के अबवाब से जो है वो हम लेंगे अफ़ाल और उनको जो है दोहराएंगे। अब तक हम ये पढ़ चुके हैं सही अफ़ाल जो है वो 4 हैं। कौन से? वैसे तो 6 हैं लेकिन QC1 में 4 पढ़े, ये 4 ही चलते रहेंगे QC4 तक। QC4 में फिर वो 2 भी आ जाएंगे, करम और हसीबा का। तो लिहाजा फतहा उसने खोला, नसरा उसने मदद की, दराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना। और हम क्या कहते हैं? फतहा कुरान खोलोगे, नसरा मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन मार लो, पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो। अब अगले जो थे हमने देखा कमजोर अफाल में वो हैं जिनके शुरू में कमजोर आता है जैसे वहाबा वहादा, या दरमियान में कमजोर आता है जैसे फाला काला ज़ादा, या फिर आखिर में आता है जैसे दा हदा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो है डबल आवाज वाले हरूफ होते हैं जैसे जन्ना, दल्ला वगैरह। तो इनको याद करने की इसलिए अहमियत है कि ये जो सही अल्फाल वाले हैं ये 9000 आते हैं और इसी तरह ही कमजोर भी 9000 आते हैं, जबकि ये डबल हरूफ वाले ये 1300 आते हैं। इनकी अहमियत ये है कि हर सतर में, कुरान की हर सतर में जो है इनमें से सही वालों में से एक फेल आ रहा होता है और कमजोर वालों में से भी कम से कम हर सतर में आ रहा होता है। और हर सफ़े में 2 जो है वो ऐसे अल्फाज आ रहते हैं जो डबल आवाज है, इसलिए हम इनको याद करते हैं। तो आइए, ये पहला तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको जुमला बताऊंगा, आपने जो है उसके बताने। अल्लाह ने देने का वादा किया है। हाँ जी, कौन कौन से कमजोर वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को याद करना है। अब आगे चलते हैं। ये देखें, अब तक हमने बाब फतहा का पढ़ा था कि कौन से अफ़ाल आते हैं और आखिरी क्लास में बाब नसरा का दिया था। आज हम जो है ये नसरा पहले थोड़ा सा दोहरा लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा अहम है, इसलिए अफ़ाल ज़्यादा आते हैं और दूसरा ही इसका अमर चूँकि जो है वो पेट से बनता है तो ये भूल ना जाए, इसलिए हम इसे दोहराते हैं। बाब नसरा यंसुरु उनसुर, नासिर मंसूर नसर। दोहराइए जी, दोहराइए, 6 चाबियां दोहराते जाइए। नसरा यंसुरु उनसुर, नासिर मंसूर नसर। अगला है कफरा यकफुरु कुफ्र, काफिर मगफूर कुफ्र। दोहराइए, कफरा यकफुरु कुफ्र, काफिर मगफूर कुफ्र। कुल या अय्युहल काफिरून। अगला है शारा यशकुर, शायर मशहूर शऊर। और इसको किससे याद करते हैं? हम ला यशउरून। आगे सदका, सदका यस्दुकु उज़्दुक, सादिक मसदूक और सिद्कुन।
अच्छा, कुन अगला है कुन सादिकीन। ये नया है फसका यफसुकु यफसुकु उफसुक फासिक फासिक डैश डैश फिस्क फिस। फसका यसफुकु ये भी नया है तमा यतमा यक्तुमु उक्तुम यक्तुमु उक्तुम कातिम मक्तूम कातिम मान। इसके मैंने क्या होते हैं वैसे तमा जी उसने छुपाया। उसने छुपाया। हाँ। अच्छा अब आप में से एक बारी में से एक को दोहरा दे फिर आगे चलते हैं। नफरा का जो है दोहराए पहले कोई पहले मिलके दोहराए नसरा के 6 चाबियां दोहरा दे। नसरा यंसुरु उनसुर। यंसुरु उनसुर नासिर नासिर मंसूर मंसूर नस्र। नस्र। कफरा गफरा कफरा यकफुर यकफु उकफुर काफिर काफिर मकफूर मकफूर कुफ्र कहारा शारा यशकुरु यशकुर उशकुर उशकुर शायर शायर मशहूर शऊर तारा यशकुर पुष्कुर शायर मशहूर शहूर सदका 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 यसफुकु उस्दुक सादिक मसदूक सिद्क मसदूक सिद्क। फासका फसका यफसुक यसफुक फासिक डैश डैश फिस फासका खतमा यक्तुम तुम। खतमा यकुमु उक्तुम कितमान कातिम कातिम मक्तूम मक्तूम कितमान। कतमा यक्तुम उक्तुम उक्तुम कातिम कातिम मक्तूम कितमान। फासका से कितना की जो है 3 चाबियां बताएं जी। फासका यफसुकु फासिक फासका यफसुकु फासिक यफसुकु बी 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 फासिक डैश फिस्क। इसम बनाने से ना फासिक ये डैश तर्जुमा करें शारू जमा का सीधा है वो सब महसूस करते हैं वो सब महसूस बी ए और बी बी ए और ये वाली जब ये जो है माजी की वजह मुदारे में हो मुदारे की इलामत क्या होती है उसके शुरू यशुरु अलिफ या नून इन 4 में से सब जो मुदारे हैं ये माजी का सीधा है लिहाजा माजी का एक ही तर्जुमा होता है अरबी में तो वो सब कुफर करते हैं यकुरु यकुरुना कफरू कफरा ABCD बी कोरोना बी है बी करते हैं कहते हैं मुदारे हैं। अच्छा अब ये बताइए ला यशउरून वो महसूस नहीं करते वो सब महसूस नहीं करते हैं आप महसूस नहीं करते उन्होंने महसूस किया ABCD जी बी वो सब महसूस नहीं करता। नहीं करते। बी 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 तर्जमा कीजिए इन कुंतुम सादिकीन अगर वो सब सच्चे हैं अगर वो सच्चे अगर हम सब सच्चे अगर तुम सब सच्चे हो ABCD डी इन कुंतुम। अगर तुम सब सच्चे हो। अच्छा अब ये देख लीजिए आपको याद करने के लिए जो है मैं ये दिखा रहा हूँ कि फतहा से हमने कौन कौन से अफ़ाल जो है सीखे थे इस क्लास में फ़ाला जाला खदा ज़हाबा कता और नसरा से हमने कौन कौन से सीखे थे आखिरी क्लास में खलका अबदा ज़करा शकरा दखला फतदा अकला अमरा तरका अखज़ा खलदा रज़ाका सजदा सकाना कफरा शारा सदका फसका है। आज अब हम दराबा को शुरू करते हैं आइए देखते हैं दराबा पे जो हम पढ़ेंगे रजा जालामा मालाका कज़ावा इतने कम होते हैं ये इतने ही काफी हैं कदर है एक बस। तो आइए कुरान में तकरीबन 190 अफ़ाल ऐसे हैं जो 38,000 मरतबा आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उनमें से 19 जो है पिछली क्लास में सीखे थे और आइए 5 और देखते हैं आज 5 जो हम देखेंगे दराबा के पहला है उसमें खुद दराबा 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 यदरिबु मदरूब दोहराइए 6 चाबियां दोहराइए
सर प्लीज दाराबा आपकी यद्रिबु इद्रिब, दारिब मदरूब दर, रजा, रजा आज के जो है बनाइए यजीउ इर्जी यर्जिउ इर्जी, राजिउन डैश राजे रुजू डैश रजू, रजा यरजिउ इर्ज राजे डैश रजू। उर्दू में हमारे इस्तेमाल होता है रजू करना। अच्छा, ज़लमा, ज़लमा से कीजिए 6 चाबियां। ज़ालिमा यज़लिमु इज़लिम, यज़लिमु ज़ालिम इज़लिम, मज़लूम ज़ुल्म। जालिम मजलूम जुल्म। जालिम आप लोग मज़लूम वापस जुल्म, अपने पुराने पैटर्न पे जा रहे हैं। ज़लमा यज़लिमु यज़लिमु इज़लिम, इज़लिम, ज़ालिम जालिम मज़लूम मजलूम मज़लूम जुल्म, सलामा यज़लिमु इज़लिम। इज़लिम के साथ रुक जाए, हाथ को रोक ले। क्यों? अभी आपने इसकी हरकत दोबारा करनी है, ऐसे करनी है, तो इसलिए रुक के आए, आवाज भी रोक ले। सलामा यज़लिमु इज़लिम, जालिम मजलूम सुन। और अगला है जी मलका, मलाका। हाँ जी, मलाका से कौन बनाएगा? बनाइए। मलक मलका यमलिकु इमलिक, मालिक मालिक ममलूक मिल्क, वेरी गुड। और कज़बा, काज़बा कज़बा की यकज़िबु इकज़िब, मकज़ूब कज़ब, काज़िब मकसूब किस, वेरी गुड। कदरा जी, कदरा यक़दिरु इक़दिर, कादिर मक़दूर कद। कद, इसके जो है फाइल जो है 2 आते हैं, दोनों तरह बनाते हैं। कदरा यकदिरु इक़दिर, कादिर कदीर, कादिर कदीर दोनों बनते हैं। ये फाइल है, कादिर या कदीर, मकदूर कदर। तो इसके ये याद रखिएगा। देखिए, जहां ऐसा आता है ना, वो आपको बताया जाता है खास तौर से कि कभी कभी कादिर आ जाता है, कभी जो है कदीर आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये कदर है, इसके फाइल जो है वो 2 तरह से बनते हैं, 2 वजन पे बनते हैं। हाँ जी, रजा से अफाल की 3 चाबियां बताइए। राजे डैश रजू, रजा यरजू रुजू, राजू रजू यरजू, राजे यरजू इरजू। तर्जमा कीजिए। यकज़िबूना, वो सब झूठ कहते हैं, आप झूठ कह रहे हैं, वो सब झूठ कहेंगे, उन सब ने झूठ कहा। ABCD। ANC, ANC, आइए एक बार फिर दोहरा लेते हैं। फतहा के कौन कौन से थे? हाँ जी, कोई याद है किसी को? अभी पढ़े थे। आला जाला, फाला, फाला के वजन पे जाला। उसके बाद खदा, एक सेकंड। फाला से फतहा, फाला से फतहा, जाला से जमा, 2 तो इसके वजन पे ही आपको आ जाते हैं। फाला फतहा, जाला जमा, लेकिन वो यहाँ नहीं है, यहाँ खदा, ज़हाबा और कता है। ठीक है। अच्छा, अब नसारा के बताएं, वो तो बहुत सारे हैं, कुछ तो बताएं, आधे तो बताएं। नसारा, खलका, अबदा, ज़करा, शकरा, बोलते जाए। देखें, आपको कम से कम 10 आने चाहिए। मैं यहाँ 15 दखला, के करीब हसद, हसदा, अकला, अमरा, खजा। देखिए, खलका, अबदा, ज़करा, शकरा, ज़करा शकरा हम आवाज है। दखला, अबदा, हसदा हम आवाज है। अकला, अमरा, ये अलिफ से शुरू, हमजा से शुरू हो गया। तरका, ये अखजा, फिर ये उसी हमजा पे की। खलदा, ये खला का जो है खलदा के वजन पे वो है, आवाज पे। रजा का, सजदा, सजन, ये जो सजदा सकना, ये सीन की आवाज पे। कफरा शारा, ये हम आवाज है, कफरा शारा। सदका, फसका, कतमा। ये देखिए, इसको याद करने का तरीका ये होता है। देखिए, ज़करा शकरा, अकला अमरा, अखजा, रज़का, सदका, फसका, कफरा, शारा, सजदा, सकना। यानी हम आवाज या एक पैटर्न पे जो होते हैं, उनको अगर आप इकट्ठा करके लिख के
2-4 दफा दोहरा लें तो आपको जो है वो पक्के होते हैं कि अगर एक आ गया तो अगला खुद ब खुद ज़हन में बैठना आता है। है और दराबा में हमने क्या भी पढ़ा था, रजा, ज़लमा और क्या था भाई, ये मलाका और मलका कदबा कदरा कदबा कदरा दराबा हमाला सबरा ज़लमा, ये इसके 10 अफ़ाल हैं आते हैं। दराबा हमाला सबरा ज़लमा, वो जो है उसने जुल्म को बर्दाश्त किया। अरफा अकला गफरा, अकला अकला अरफा अकल ने पहचाना, गफरा उसकी जो है बख्शिश को, कदरा कसबा कज़बा, ये 10 अफ़ाल हैं जो बाब दराबा से आते हैं और QC1 की किताब में इनकी तरतीब इसी तरह। दराबा हमला, उसने जालिम ने क्या किया, मारा मामला को। सबरा ज़लमा, उसने उसके जुल्म पर सबर किया। अफारा अकला गफरा, अकल ने अल्लाह ताला की मग़फ़िरत को पहचाना। कदरा कसबा कज़बा, झूठ और जो है उसने मेहनत को पहचाना। ये इस तरह 10 अल्फाज बनते हैं जो इस तरह के बाब में। और आपको ये मजीद अबवाब 4 मिल गए, रजा, ज़लमा, मलका, कदर, बल्कि कदरा और कज़बा उसमें शामिल हैं। ये 3 और आ गए, तो 2 आ गए, तो लिहाजा 12 हो गया। आपको कम से कम 5 तो आने चाहिए ना। नसारा में भी इसी तरह 10 है, अभी टाइम नहीं मैं आपको सारे सुना देता। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह मुकालमे की तरफ चलते हैं, जो हमारा अहम चीज है। हल कफरता, एक ही जवाब होता है, माँ कफरता, माँ कफर, हल कफर तुम, माँ कफरना, कफरना, हल तकफुरु, ला अकफुर, हल तकफुरुना, ला नकफुर, ला तकफुर, ला उकफुर, ला तकफुरुना, ला नकफुर। अभी इसे मरियम हारून सवाल करेंगी, शगुफ्ता जवाब देंगी। चले जी मरियम हारून सवाल कीजिए, शगुफ्ता आप जवाब दीजिए। जी सर। हल कफरता, माँ कफर तू, हल कफर तुम, माँ Very good. कफरना, हल तकफुर, ला अकफुरु, हल तकफुरूना, ला नकफुरु, ला तकफुर, ला अकफुरु, ला तकफुरु। ला नकफुरु। वेरी गुड। चले जी अगला टेबल लेते हैं, टेबल ज्यादा टाइम कम है इसलिए तेजी करेंगे। अब हम हल सदकता, नाम सदक, हल सदक, नाम सदक, हल तसद्दुक, हल तसद्दुक, नाम असद्दुक, हल तसद्दुक, नाम नसद्दुक, उसदुक, असदुक, उसदुक, नसदुक। चले जी, एक तो ये साइफा काशिफ हो गई, साफिया, साफिया है ना, साफिया काशिफ आप सवाल करेंगी और जवाब कौन देगी? हैंड कोई नहीं आ रहे हैं आज। अच्छा उस्मा, उस्मा जो है जवाब देंगी। चले साफिया काशिफ सवाल कीजिए, उस्मा जवाब दीजिए। जी। हल सदकता, नाम सदकतो, हल सदकतुम, नाम सदकना, हल तस्दुकु, नाम असदुकु, हल तस्दुकुना, नाम नसदुकु, उस्दुक, असदुकु, उस्दुकु। नसदुकु। भाई पहली पार्टी के जो है 2 नंबर ज्यादा हो गए थे। अभी देखते हैं किस पार्टी के आज के कौन सी पार्टी विनर ठहरती है। अगला टेबल लेते हैं, उससे पहले सवाल हल तस्दुकुना, नाम नसदुकु, नाम तस्दुकुना, नाम सदकना, नाम तस्दुकु। ABCD जी। नाम हल नसदुकु, तस्दुकुना, सी, बी, नाम नसदुकु, तस्दुकु जमा का सीगा आ रहा है, हल तस्दुकुना तो नसदुकु आएगा उसका। नाम नसदुकु, हाँ, हल नसरकुमुल्लाह, नाम नसरनील्लाह, नाम यंसुरुल्लाह, नाम नसरुल्लाह, नाम नसरुकुमुल्लाह। ABCD। सी, नस्र, नस्रनल्लाह, नाम नसरना, नसरकुम आया, तुम तो हाँ क्या हो, ना की तरफ लौटेगा, तुम जो है ना की तरफ लौटेगा।
آئیے جی اگلا ٹیبل بھی آ گیا. حل تشکرون نام نشکرون. نام نشکرون. حل فسقون نام فسقون. حل یفسقون نام یفسقون. ہاں جی اگلی پارٹی کون سی بنی ہے؟ مسز والدہ آپ سوال کریں گی، ناہید آپ جواب دیں گے. دیکھیں جی آپ کا کیا سکور بنتا ہے. هل تشعرون نام اشعرو. هل تشعرون نام نشعرو. هل فسقوا نام فسقو. هل يفسقون نام یفسقون. یہ پہلی پارٹی کے ہی ابھی تک تو زیادہ نمبر لگ رہے ہیں مجھے. چلیں جی ایک اور آگے مکالمہ چاند کا کوئی اور اگر آ گئے آ جائے. حل ظلمت ما ظلمت. حل ظلمت ما ظلمنا. حل تظلم لا اظلم. حل تظلمون لا نظلم. لا تظلم لا اظلم. لا تظلمون لا نظلم. ہاں جی سیما یاسین آپ سوال کریں گی اور جواب کون دینا چاہیں گی؟ کون ہے نیا بندہ؟ نئی پارٹی بنائیں گی نا جی. ایک اور بندہ چاہیے. ہاں چلے. ہاں جازب ویری گڈ. سمیہ آپ سوال کریں گی، جازب بھائی جو ہے وہ جواب دیں گے. دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں. یاسمین سائمہ یاسمین انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے. جی السلام علیکم. حل ظلمت ما ظلمتو. حل ظلمتم ما ظلمنا. حل تظلموا لا اظلمو. حل تظلمون لا نظلمو. لا تظلم لا اظلم. لا تظلموا لا نظلمو. اس کو دوبارہ دیکھیے. لا تظلم کا جواب کیا ہوگا؟ لا ازلمو. اپنی طرف لائیں گے، تا کو تو کی طرف لاتے ہیں، دیش کے ساتھ لاتے ہیں. اچھا بہرحال جی پہلی پارٹی جو ہے آج ونر پارٹی. اگر کوئی آگے ٹیبل نہیں ہے اور آگے کوئی اور ٹیبل جتنے پارٹی حل کا ضبطہ ماں کا ضبط. حل کا ضبط ماں کا ضبط. حل تقزیبو حل تقزیبون لا نقزب. لا تقزب لا اکذب لا تقزب لا نقزب. ہاں جی کون سی پارٹی؟ نہیں پرانے وہی بندے کھڑے ہیں. چلیں جی ناہید آصف آپ سوال کیجئے اور سکمہ جو ہے آپ جواب دیجئے. چلیں جی. حل کذبت. حل کذبت. ما کذبتو. حل کذبتم. ما کذبنا. حل تکذبو. لا اکذبو. حل تکذبون. لا نکذبو. لا تکذبو. تکذب. لا اکذبو. لا تکذبو. لا نکذبو. اس کا دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس میں دلچسپی لیا کریں. یہ جو مکالمہ ہوتا ہے یہ مکالمہ کرتے ہوئے آپ یہ فرض کیا کریں کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ بڑا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ چھوٹا بچہ ہے. آپ کسی چھوٹے بچے سے کیسے پوچھتے ہیں یہ کرسی تو نہیں توڑی؟ نہیں میں نے تو نہیں توڑی. اچھا تو یہ سب نے توڑی ہے؟ اور بچے نہیں ہم نے کسی نے نہیں توڑی. نہیں توڑیں گے. اس طریقے سے مکالمے کے اندر آپ نے اتار چڑھاؤ جب لانا ہوتا ہے تو وہ ایک دلچسپی سی پیدا ہوتی ہے. ذہن جو ہے اس کو ایڈوانس لے کے جاتا ہے. مطلب دہرانے کو تو کہ میں نے بھی دہرا دیا آپ نے بھی دہرا دیا تو مقصد نہیں ہے. حل ترجو اللہ نام ارجو حل ترجو اللہ نام نرجو اللہ. حل ہاں جی سوال جواب دیجیے. حل ہم راجعون الی اللہ. نام ہوا راجعون الی اللہ. نام ہوا راجعون الی اللہ. نام انت راجعون الی اللہ. نام راجعون اے بی سی ڈی. پیلا بھی نام ہم کا جواب
हमेशा हम ही होता है ये हम से ही होगा जी, नाम हम बी राजी बी है अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये सबक है, इम्तिहान है, ये आपकी जो मस्त है ये अभी हमने सबक में कर ली है। आपने अपने साथ होमवर्क जो है नहीं भूलने, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के और अपने साथी से कोर्स की बातें करना। याद रखें अल्लाह ताला ने आपको उसके लिए मुंतखब किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसके दूसरे दर्जे में आ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने कुरान शरीफ से ताल्लुक कायम कर लिया है और उसको पढ़ना शुरू कर दिया है। अब इरादा रखें कि इंशाल्लाह इसे पूरा करेंगे और रब्बी ज़िदनी दुआ का करते रहेंगे और टीचर बनने के ऐसे से बैठें और टीचर बनने की ट्रेनिंग लें, क्योंकि QC1 के बाद आप टीचर बनने के मुस्तहिक हैं और इस काम को आगे बढ़ाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।